हाँ जी सत सर स्टूडेंट जो अगला साड़ी एक्सरसाइज है ना, अगली एक्सरसाइज है साड़ी 6। ठीक है ना। 6 एक्सरसाइज भी उस तरह ही आ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जिदा पहला साढ़े को जड़ियाँ ईवनट्स होंदियां सी ना वो इंडिपेंडेंट होंदियां सीगियां। ठीक है ना। पहला किहड़ियां होंदियां सीगियां इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। हुण किहड़ियां साडे कोल हुण हैगियां बेटा साडे कोल डिपेंडेंट। ठीक ना। कि मतलब जिहदे विच जिहड़ियां ईवेंट्स आ दो अलग अलग मतलब एक्टिविटी आ जो कोई भी प्रोसैस हो रही आ वो एक दूजे ते डिपेंड करती, मतलब एक दा रिजल्ट दूजे नूं अफैक्ट करता, दूजे नूं की करता जी अफैक्ट करता है। ठीक है ना। जिद्दां मतलब मैं कंडीशन लैके दसदा आ कि जिद्दां मतलब किद्दां है जिहड़ा साडे कोल एक जिहड़ा आ अफैक्ट दूजे नूं अफैक्ट करता है। ठीक है ना। हुण जिद्दां बेटा मान लो पहले मैं एग्जांपल दे लूँ, मान लो एक साडे कोल बॉक्स वा। ठीक है। ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬੋਲ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬੋਲ ਆ। 4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਰੈੱਡ ਵਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੀ 2 ਬੋਲਾਂ। ठीक ना। 2 बॉल विड्रॉ करनी आप 2 बॉल्स की करनी है जी ड्रा करनी विचों असी ये फाइंड करना आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੱਢੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਬਲੈਕ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ठीक है ना। हुण बेटा ये की होना जिदा पहले नंबर पर जे तो मतलब कंडीशन नहीं दी नाल फिर तो डिपेंडेंट होना नहीं। ठीक है ना। एक बॉल पहला कड्डी मतलब ए वाली तो एक बॉल कि कड्डी है जी बी। पहले एक कड्डी पहला कढ़नी है तो एक क्या कढ़नी है जी दूजी। दूजी बेटा उन्हें नाल जे तो कह देंगे मान लो क्या जी कि पहली बॉल कड्ढण तो बाद। ठीक है ना। जो दूजी बॉल कड्ढनी है ना तो पहली बॉल आ जिहड़ी वो असीं दोबारा विच रिप्लेस कर देनी। रिप्लेस का मतलब क्या जी पहले भी एक बॉल कड्डी जिहड़ी मर्जी है जी जिदा हम सानू की जे 2 ब्लैक बॉल चाहिए है ना तो यदा मतलब क्या जी एक पहले नंबर पर मैं तुहानूं दस दिंदा कि रिप्लेस करके किद्दां होना है, दूजे नंबर पर रिप्लेस नहीं करके किद्दां होना। जे तुहानूं पहले नंबर पर कह दिता कि जिहड़ी फस्ट बॉल सीगी फस्ट बॉल जिहड़ी ड्रा कराई सीगी आपां वो की कर दित्ती है जी रिप्लेस कर दित्ती आपां। ठीक है ना। की कर दित्ती है मतलब दोबारा विच रला दित्ती। ठीक है ना। हुण 2 बॉलां सानूं ब्लैक चाहिए आ, ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ਇਹਦਾ मतलब क्या है जी पहले नंबर ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ क्या जी लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रो इज क्या है जी ब्लैक। पहली किन्नियां साडे कोल गेंदां है किन्नी कुल किन्नियां 10 वा। 10 जो साडे कोल ब्लैक आंदी प्रोबेबिलिटी की है जी प्रोबेबिलिटी ए मान लैंदे ने वो किन्नी ब्लैक वालों किन्नियां 5 वा ब्लैक किन्नियां जी 5 आ 5 बटा टोटल 10 5 बटा 10। ठीक ना। हुण जिहड़ी आपां बॉल कड्ढी सीगी ये जिहड़ी आपां बॉल ये कड्ढी सीगी असीं की कर दित्ता जी फिर विच रलाती वो। ठीक ना। हुण साडे कोल दोबारा बॉलां किन्नियां हो गईयां फिर 10। ਇਹਦਾ मतलब क्या जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल रोइज क्या है जी ब्लैक। ਉਹਦੀ भी ब्लैक की कितनी होनी है जी प्रोबेबिलिटी बी मान ले ये भी कितनी होनी 5 बटा 10। ठीक है ना। फिर साढ़े को की आ जाना जी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। ऑफ केड़ी है जी कि जानू क्या जी दोने ब्लैक चाहिए 2 बाल। ठीक है ना। पहली भी ब्लैक चाहिए या इस तरह देख दो पहली भी ब्लैक चाहिए दूजी भी ब्लैक, मतलब दोनों की ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देना क्या जी प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी कितनी है जी 5 बटा 10 गुणा 5 बटा 10 1 बटा 2 कितना आ गया जी 1 बटा 4 आ जाए। ठीक है ना। और जे बेटा हुण ये तो साडा रिप्लेसमेंट उन्हें रलाती जे मतलब हुंदा हुण इहदे विच क्या जी जिहड़ी पहले जो बॉल कड्ढी है जो दूजी कड्ढी उन्होंने इफैक्ट नहीं करना। ठीक है ना। ये तो हो गई साडी जे आपां रिप्लेस कर मतलब दोबारा विच रला दिंदे आ ये तो हो गई इंडिपेंडेंट साडे कोल है ना। हुण असीं डिपेंडेंट किद्दां होणी आ कि जिद्दां मतलब क्या जी नोट रिप्लेस मतलब क्या जी आप बिचों रलानी नहीं है आप। ठीक है ना।
ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸ मतलब क्या जी ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣੀ। ਇਹਦਾ मतलब क्या जी ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ क्या है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वॉल इज क्या है जी ब्लैक। कितना जी प्रोबेबिलिटी ए ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਜੀ ਉਹੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਕਿੰਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 10, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਬਲੈਕ ਆਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 10 ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਘਟ ਕੇ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨੋਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਸੀਗੀਆਂ 5, ਰੈੱਡ ਸੀਗੀਆਂ 4, ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਗੀਆਂ 1, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਲੈਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਲੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/10, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਬੋਲ ਇਸ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕ ਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 5, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੱਢੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਲੈਕ ਬੋਲ 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ 1 ਵਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਆਉਣ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9 ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਬੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 4 ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਵਾਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਇੰਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ B। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦੀ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/10 ਗੁਣਾ 4/9। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 2 5 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 2.9, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਡਿਪੈਂਡਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਲੈਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਲੈਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰੈੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੈਕ ਬੋਲਾਂ ਕਿਆ ਜੀ 4 ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ 5 ਰਹਿਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ 3rd ਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 7 ਰੈੱਡ 5 ਵਾਈਟ and 4 blue balls. 3 balls are drawn separately. Find the probability that these are drawn in order of red, white and blue. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਰੈੱਡ ਹੋਣੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਈਟ ਹੋਣੀ, ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਬਲੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ if the draw balls is not ਰਿਪਲੇਸਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੈੱਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆ 7, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 5 ਆ, ਔਰ ਬਲੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜੀ ਬਲੂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਰਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰੈੱਡ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਰੈੱਡ, ਦੂਜੀ ਵਾਈਟ, ਠੀਕ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਲੂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਰੈੱਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਈਟ ਦੀ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਲੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਸਟ ਬੋਲ ਇਸ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 7 ਆ ਨਾ ਰੈੱਡ ਬੋਲ 7 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ 7/16,
ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 7/16। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਬੋਲ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ B ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਬੋਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰੈੱਡ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਇੱਕ ਬੋਲ ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 16 ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਜੀ 15 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਆਈ ਸੀ ਰੈੱਡ ਘਟੀਗੀ। ਵਾਈਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 5 ਦੀਆਂ 5 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਥਰਡ ਬੋਲ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੂ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਬਲੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ C। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਬੋਲ ਕੱਢੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 16 ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ 2 ਘੱਟ ਕੇ 14 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਦੀ। ਬਲੂ ਬੋਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 40। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਫਸਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰੈੱਡ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਲੂ। ਠੀਕ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ 7/15 ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀ ਟੋਟਲ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 7/16 5/15 ਗੁਣਾ 4/14। ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ 7 7 14 5 5 ਤੇ 15 4 4 ਚੌਕੇ 16। ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/36 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 1/24। ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 16 ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ 7/16 ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 7 5 4 5/15। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸਰ 24 ਬਣਨੇ ਆ 4 ਤੇ 12 12 ਦੂਣਾ 24 ਸੌਰੀ 24 ਆ 1/24। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਟਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ 52। ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ 52। 2 ਕਾਰਡ ਕੱਢੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਾਰਡਸ ਆ ਵਿਡਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਥ ਕੁਈਨ ਦੋਨੇ ਕੁਈਨ ਹੋਣ। ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ ਕੁਈਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਕੁਈਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ 4 ਕੁਈਨ ਹੋਣੀਆਂ 4/52। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ 4/52 ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ 4/52। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਈਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ 4/52 4 ਕੁਈਨ ਹੋਣੀਆਂ 52 ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਕੱਢੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ 3 ਤੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ 51। ਠੀਕ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰਿਪਲੇਸ ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਕਿਹੜਾ ਜੀ 6। ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ ਠੀਕ ਨਾ 10 ਗੋਲਡ ਐਂਡ 8 ਸਿਲਵਰ coin। ਠੀਕ ਆ 2 sassy coin of the 3 ਠੀਕ ਹੈ drawing of 3 coins are made such that ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ coin ਕੱਢਣੇ ਆ ਜੀ 2 ਵਾਰ 3 coin ਕੱਢਣੇ ਆ। 2 ਵਾਰ ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜੀ 3 coin ਕੱਢਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ coin are replaced before the second draw। ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ coin ਕੱਢਣੇ ਆ 3 ਠੀਕ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਦੀ coin ਆਰ ਨੋਟ ਰਿਪਲੇਸ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਨ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦੀ ਈਚ ਕੇਸ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਗੋਲਡ ਐਂਡ 3 ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜੀ
3 골ਡ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ 3 ਸਿਲਵਰ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਇਨ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 골ਡ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 3। 골ਡ ਵੀ 3 ਆ, ਸਿਲਵਰ ਵੀ 3 ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ 3 ਕੁਆਇਨ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜੀ 2 ਵਾਰ 3 ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ 3 ਕੱਢਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜੀ 3 ਕੁਆਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ B ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਕੱਢਣੇ ਆ ਜੀ ਕੁਆਇਨ ਕੱਢਣੇ, ਠੀਕ ਨਾ। 3 ਕੁਆਇਨ ਕੱਢਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਕੁਆਇਨ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪਲੇਸਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਰਿਪਲੇਸਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਸੌਰੀ 골ਡ ਬੇਟਾ 10 ਵਾ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 8। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 3 ਕੁਆਇਨ ਕੱਢਣੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ 3, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ 3 골ਡ coin in first draw, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 3 골ਡ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਕੁੱਲ ਕੁਆਇਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 18। ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 3, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 18 ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 3, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ 골ਡ ਕਿੰਨੇ ਆ 10 ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 3 ਸਾਡੇ 골ਡ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ 10 ਗੁਣਾ 9 ਗੁਣਾ 8 ਗੁਣਾ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ 10 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 3 ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੱਢ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦੇ ਕੱਢੇ 3 ਕਿੰਨਾ 15 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ। 18 ਗੁਣਾ 17 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਗਿਆ ਜੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਬਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ 10 ਗੁਣਾ 9 ਗੁਣਾ 8 ਗੁਣਾ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਔਰ ਬਟਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1 ਇੰਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਟੇ ਦਾ ਬਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਟਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1 ਬਟਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ 18 ਗੁਣਾ 17 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, 15 ਨਾਲ 15, ਠੀਕ ਨਾ। 3 2 1 ਨਾ ਆਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 7 ਨਾਲ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 1 9 9 ਦੂਣੀ 18, ਠੀਕ ਨਾ। 8 1 8 8 ਦੂਣੀ 16, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 10 ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 5 ਵਟਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 17 17 ਦੂਣਾ 34 ਆ ਲਓ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਏ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 5 ਵਟਾ 34, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਜੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿਲਵਰ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 3 ਸਿਲਵਰ
coin in second draw। ਸੈਕੰਡ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ 3 ਕੱਢੇ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਹਜੇ 18 ਹੀ ਆ। 18 ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੋਇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਜੀ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਨਾ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 8, ਠੀਕ ਹੈ, 7 6 ਗੁਣਾ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਜੀ ਉਹੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘਟਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਫਿਰ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖੋ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 18 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਤੱਕ, 18 ਮਾਈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਣਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਜੀ 18 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਉਹੀ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਜੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 15 ਤੱਕ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨਾ 17 ਗੁਣਾ 16 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਲਵ। ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 8 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਜੀ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਗੁਣਾ ਜੀ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ 18 ਗੁਣਾ 17 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਕਿਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ। ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 18 ਗੁਣਾ 17 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੱਟ ਦੋ, 15 ਨਾਲ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 3 ਨਾਲ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 8 × 8 8 ਦੂਣੀ 16, ਠੀਕ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ 6 × 6 6 ਤੇ 18, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 17 ਦੁਣਾ 34 34 30 ਆ 102, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 골ਡ ਹੋਣ, ਨਾਲੇ 3 ਕੀ ਹੋਣ ਜੀ ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ A ਦੀ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ B ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹੀ 5/34 ਗੁਣਾ 7/102, ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਣਾ 7 × 5 35 ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 34 68 ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਵਾਲਾ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਜੇ ਨੋਟ ਰਿਪਲੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 골ਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੇਮ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾ 3 골ਡ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/34। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਹ 골ਡ ਵਾਲਾ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/34, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਾਹਤੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ A3 ਸਿਲਵਰ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਡਰਾ। ਸੈਕੰਡ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਿਲਵਰ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਕੁਆਇਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 18, 10 ਤੇ 8। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 골ਡ ਕੱਢੇ ਆ, 3 골ਡ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਾਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 15, 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਕੱਢਣੇ ਆ। 15 ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜੀ 3, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਆ 8 ਵਾ, ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ 3। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲੇ 3 ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 8 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਉਹੀ 8, ਠੀਕ ਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 8 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ 8 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ
5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ n, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ n ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਕਿਆ ਜੀ ਇਹ n ਮਾਈਨਸ r ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਜੀ r ਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ r ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ n ਮਾਈਨਸ r ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 15 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਢੇ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 8 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸੌਰੀ 8 7 6 ਗੁਣਾ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਜੀ ਆਹ ਬਣਾ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੁਣਾ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਜੀ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਗੁਣਾ 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਟਾ ਜੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ 15 14 ਗੁਣਾ 13 ਗੁਣਾ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੱਟ ਦੋ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 12 ਨਾ, ਠੀਕ ਨਾ, 3 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 3 ਨਾ, 5 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 ਨਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 7 × 7 7 ਦੂਣੀ 14। ਠੀਕ ਨਾ, 2 × 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 3 3 × 3 5 ਤੇ 15। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 8 ਵਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਵਟਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 5। ਠੀਕ ਨਾ, 13 5 65। ਠੀਕ ਨਾ, 8 ਵਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਟ ਰਿਪਲੇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ A ਦੀ ਤੇ ਇੰਟੂ ਪ੍ਰੋਬਰਟੀ B ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5 ਵਟਾ 34 ਤੇ ਗੁਣਾ 8 ਵਟਾ 65। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ